भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गाभि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय
सर्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्नानैः रतेर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चाराणुरेषज नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इष्टं मा कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભાગવત પુરાણ તો શબ્દ આપણે સાંભળીએ એટલે મનમાં એવો વિચાર આવે કે આ બહુ મોટું છે. આ પુરાણ શું છે? 18,000 શ્લોક. એટલું જ નહીં, અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ, અનેક પ્રકારની કથાઓ. એટલે આપણને એવું લાગે એના કરતા ભગવદ્ ગીતા આપણી સારી. કેમ? 700 શ્લોક. એટલું જ નહીં, દરેક અધ્યાયનું પેલું એક નામ, આ કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય એટલે કર્મયોગ, એટલે કે એમાં કર્મની ચર્ચા. ચોથો અધ્યાય એટલે જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ, જ્ઞાન દ્વારા કર્મનો કેમ સંન્યાસ કરો. પાંચમો અધ્યાય એટલે સંન્યાસ યોગ, સંન્યાસ કોને કહેવાય. છઠ્ઠો અધ્યાય એટલે ધ્યાન યોગ. એટલે આપણને શું લાગે આ ભગવદ્ ગીતા સરળ. આ ભાગવત પુરાણ કેવું છે? બહુ મોટું છે. એમાં કેટલા શ્લોક? 18,000 શ્લોક. પરંતુ એમાં પણ વિષયો છે. જ્યારે પુરાણ એવું કહેવામાં આવે એટલે પુરાણના 10 લક્ષણો. આપણે એમ ગીતામાં 18 અધ્યાય કહીએ ને, ભાગવતના 12 સ્કંદ છે, પણ એમાં જે ચર્ચા કરવામાં આવી એ વિષયો કેટલા છે? 10 છે. અને 10 લક્ષણ કહેવામાં. ભાગવતના 10 લક્ષણ. કોઈ પણ પુરાણ હોય એમાં 10 હોવા જોઈએ તો જ એને પુરાણ કહેવાય. પુરાણનું લક્ષણ કહેવાય. તો પહેલી ચર્ચા જે સમજ, પહેલું જે લક્ષણ છે એને સર્ગ કહેવામાં, બીજું વિસર્ગ, ત્રીજું સ્થાન, ચોથું પોષણ. સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ. પછી મન્વંતર. આ પછી એક એક સમજીશું આપણે.
પછી શું આવે? મન્વંતર. એ મન્વંતર પહેલા પાંચમું ઉતિ આવે. ઉતિ એટલે કર્મની વાસના. ઉતિની કર્મની વાસનાની ચર્ચા. મન્વંતર કેટલા મનુઓ થઈ ગયા, કાળની ચર્ચા એને મન્વંતર. પછી એમાં વંશની કથાઓ આવે. બ્રહ્માજીથી માંડીને મનુ ને મનુથી એની વંશ કથા આપણું મન્વંતર કહેવાય. પછી આવે ઈશાનું કથા. ઈશાનું કથા એટલે કે ઈશ્વરના જે લીલાઓ થઈ ગઈ, ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનો જે આખ્યાન છે એને શું કહેવાય? ઈશાનું કથા. પછી આ જગતની સૃષ્ટિ, સર્ગ વિસર્ગ એટલે વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિ. તો કે એનો પ્રલય કેવી રીતે થાય? એટલે નિરોધ કહેવામાં. એને શું કહેવામાં આવે? નિરોધ. આ સૃષ્ટિ થવી અને પછી પ્રલય થવો, આ સ્વાભાવિક રીતે થતું જ રહે. તો કે આ સૃષ્ટિ અને પ્રલય, આ ચક્કરમાંથી છૂટવાનો કઈ ઉપાય ખરો કે નહીં? એને મુક્તિ કહેવામાં. નવમું લક્ષણ શું થાય? મુક્તિ. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન, ઉતિ, મન્વંતર, ઈશાનું કથા, નિરોધ અને પ્રલય અને મુક્તિ. ત્યાં સંસાર ચક્રમાંથી મુક્તિ કેમ થાય? આ જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે? અને આ 9 જે લક્ષણો છે ત્યાં સમજ. જે રીતે આપણે પાતંજલિ યોગ કહીએ ને, એમાં અષ્ટાંગ યોગ એવું કહીએ. 8 અંગ કહીએ: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો ખરેખર 8મું જે સમાધિ જે છે એ અંગ નથી, એ અંગી છે. 8મું જે અંગ જેને આપણે કહીએ ખરેખર શું છે? અંગી સમાધિ છે. એ અંગી સમાધિની પ્રાપ્તિ માટે જે 7 અંગ બતાવવામાં સમજ. એ જ રીતે આ 9 લક્ષણો જે પુરાણમાં છે, એ 9 લક્ષણો શાના માટે છે? તો કે આ 10મું લક્ષણ આશ્રય માટે છે. એ મુખ્ય છે. પ્રધાન લક્ષણ પુરાણનું કયું છે? આશ્રય. આશ્રય એટલે કે આ સંપૂર્ણ જગતનું અધિષ્ઠાન શું છે? સૃષ્ટિ કહીએ, સ્થિતિ કહીએ, સ્થાન કહીએ, મન્વંતર, આ બધું કહીએ, પણ આ બધાનો આશ્રય તો કોઈ હોવો જોઈએ. એ આશ્રય કોણ છે? એનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? એનું અધિષ્ઠાન સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે? એનું અધિષ્ઠાન જળ છે કે ચેતન છે? આમ આ આશ્રય તત્વની છે. આશ્રય તત્વ એ મુખ્ય વિષય છે ભાગવત. આ સમજો. સૃષ્ટિની ચર્ચા હોય કે પ્રલયની ચર્ચા હોય, પણ છેવટે એ બધી વસ્તુ આપણને કઈ તરફ લઈ જવા માટે છે? આ આશ્રય તત્વ તરફ. જેમ ધ્યાન કહીએ, ધારણા કહીએ, આસન કહીએ, પણ આ બધાનું છેવટે હેતુ તો શું છે? સમાધિ. યમ નિયમ પણ સમાધિ માટે જ છે. આસન પ્રાણાયામ પણ સમાધિ માટે. જો સમજો, આજકાલ જે પ્રકારે પાતંજલિ યોગ બતાવવામાં આવે એનું પ્રયોજન સમાધિ નથી. એનું પ્રયોજન તો મારું 10 કિલો વજન કેમ ઉતરે, મારું કોલેસ્ટ્રોલ કેમ ઘટે, હું હલતો ચાલતો કેમ રહું. એનો અર્થ શું થયું? યોગનું પ્રયોજન શું થઈ ગયું? સ્થૂળ શરીરની સ્વસ્થતા. એટલું જ નહીં, સંપૂર્ણ યોગને આપણે 2માં જ ફેરવી નાખ્યો, આસન અને પ્રાણાયામ. યમ કોને કહેવાય, નિયમ કોને કહેવાય, બધું છાપરે ચડાવી દેવાનું. બધું શું કરવું? ચાલો વિચાર. આ બધાનું લક્ષ્ય છેવટે સમાધિ છે. ધ્યાન પણ નથી. જો આ ધ્યાન વાળા છે, ધ્યાનમાં જ અટકી પડે. ધ્યાન કેમ કરવું, પ્રાણાયામ કેમ કરવા? ધ્યાન તો સાધન છે, સાધ્ય નથી. સાધ્ય તો સમાધિ છે. ધ્યાન લાગ્યા પછી એ ધ્યાનમાં આપણે
આપણે સમાધિમાં જઈએ. જોઈ દૃગ્દૃશ્ય વિવેક ભણ્યા હોય તેમાં છે સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ, દ્રષ્ટાનુવિદ્ધ સમાધિ, શબ્દાનુવિદ્ધ, આ સમાધિ. પરોક્ષાનુભૂતિમાં પણ એક શબ્દ સમાધિ. એટલે પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં જોઈએ તો સમાધિની વ્યાખ્યા શું આપી? દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાન. આજે દ્રષ્ટા છે એ દ્રષ્ટા અંતિમ નથી. એ દ્રષ્ટાનું પણ જે સ્વરૂપ છે એમાં આપણી સ્થિતિ થઈ જાય, એને સમાધિ કહ્યું. વેદાંત એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કે જો વિચારી દો કોઈ ફરક નથી. સ્થિતા પ્રતિષ્ઠિતા અહમ પરમ બ્રહ્મ ઇતિ પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ અસ્ય ઇતિ સ્થિત પ્રજ્ઞ. શંકરાચાર્યની વ્યાખ્યા શું કરે? જેની બુદ્ધિ હું પરબ્રહ્મ છું એમાં સ્થિત થઈ ગઈ. એ દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ છે. તો સમાધિ લક્ષ્ય છે. એ જ રીતે પુરાણમાં પણ લક્ષ્ય શું છે? આશ્રય છે. સંપૂર્ણ જગત આપણે અનુભવ કરી રહ્યા, એનો આશ્રય કોણ છે? કોને આશ્રિત છે? એ સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે? જો બરાબર સમજો કે આ જગત સગુણ છે. જો સમજો આ જગત કેવું છે? સગુણ. એટલે સગુણનું અધિષ્ઠાન સગુણ હોઈ શકે? એક ગુણનું અધિષ્ઠાન બીજો ગુણ હોઈ શકે? નહીં હોય શકે. કારણ કે બે ગુણ કેવા છે? એકબીજાથી અલગ છે. તો ગુણનું અધિષ્ઠાન નહીં હોય શકે. તો કે ગુણનું અધિષ્ઠાન નિર્ગુણ છે? આ ભાગવતમાં બધી ચર્ચા છે. સમજ કે ગુણ છે એનું અધિષ્ઠાન સગુણ નિર્ગુણ હોઈ શકે? ધારો કે ઘોડો આપણે લઈએ, જો દ્રષ્ટાંત જો. ધારો કે ઘોડો છે, જો બહુ મજાની વસ્તુ, અને તર્ક કહેવાય. ઘોડો જે છે એ સગુણ છે. કે આ ઘોડો જેવું જયારે તમે કહો તો ઘોડો કોને કહેવાય? એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો. આ આકારને ઘોડો કહેવાય? આ માટીને ઘોડો કહેવાય? ઘોડો શબ્દ જયારે આપણે વાપરીએ તો શબ્દ વાપરે તો શબ્દનો પછી અર્થ હોવો જોઈએ. પદ છે શબ્દ, તેનો પદાર્થ હોવો જોઈએ. હું એમ કહું આ વોઇસ રેકોર્ડર, તો વોઇસ રેકોર્ડર શબ્દ છે અને એને માટે આપણે એક પદાર્થ કીધો, આ વોઇસ રેકોર્ડર. જો સમજો પણ ખરેખર આ વોઇસ રેકોર્ડર એમ જયારે વાપરીએ આપણે શબ્દ અને રૂપ ત્યાં જોવા જઈએ, ઘોડો એમ શબ્દ મેં વાપર્યો, પછી ઘોડાનો પેલો ઘોડો શબ્દ ને અનુરૂપ રૂપ શોધવા જઈએ આપણે તો ત્યાં ઘોડો મળે ખરો? હા, ઘોડો શોધવા જઈએ શું મળે? ઘોડો સગુણ છે એમ તમે કીધું, પણ એ સગુણને શોધવા જઈએ મળે? એ સગુણનો આશ્રય નિર્ગુણ એવું કહીએ તો કે નિર્ગુણ શોધવા જઈએ તો મળે? આ બધા શબ્દો જે છે, ભાવ કહીએ, અભાવ કહીએ, સગુણ કહીએ, નિર્ગુણ કહીએ, સાકાર કહીએ, નિરાકાર કહીએ, આ બધા શબ્દો જે શબ્દો છેવટે કેવા છે? સાપેક્ષિક છે. શબ્દો કેવા છે? સાપેક્ષિક. સગુણ એમ કહીએ ને એટલા માટે પેલું નિર્ગુણ એવું કહેવા પડે.
સાકાર એમ કીધું એટલે પછી આપણે શું કહેવું પડે? નિરાકાર. એનો અર્થ શું થયો? આ આશ્રયમાં 3 વસ્તુ હોય. એક અધિષ્ઠાન હોય, નિરપેક્ષ હોય અને સાક્ષી. જો સમજો, આશ્રયના 3 ગુણ હોય: અધિષ્ઠાન, સાક્ષી અને નિરપેક્ષ. પણ 3 શબ્દ જે છે ને એ સ્વયં પાછા સાપેક્ષ થઈ જાય. અધ્યારોપની દ્રષ્ટિએ અધિષ્ઠાન કેવું પડે, સાક્ષ્યની દ્રષ્ટિએ સાક્ષી કેવું પડે, અને સાપેક્ષની દ્રષ્ટિએ શું કેવું પડે? નિરપેક્ષ. એટલે ભાગવતમાં ચર્ચા કે અધિષ્ઠાન તમે જેને કહો, કે સાક્ષી તમે જેને કહો, કે પછી શું કહો? નિરપેક્ષ. આ બધા શબ્દો છેવટે સાપેક્ષિક છે. વસ્તુ તો શું છે કે વસ્તુ એક ચિહ્ન માત્ર વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્મા. વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્મા બીજું કઈ છે? બીજો કોઈ પણ શબ્દ તમે વાપરો, ચિત્ત પરમાત્મા છે. જો સમજો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્માથી બીજું કઈ પણ તમે ઉમેરો ને એટલે બધું કેવું થઈ જાય? સાપેક્ષ. હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ. જો એટલા માટે બહુ શબ્દની જંજાળમાં બહુ પડવા જેવું નથી. શબ્દજાલ મહારણ્ય ચિત્ત ભ્રમણ કારણ. સમજ? જે છે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા માત્ર, જે આશ્રય છે. તો કે એના માટે દ્રષ્ટાંત કયું? તો કે સ્વપ્ન જગત. એના માટે દ્રષ્ટાંત કયું? કે સ્વપ્ન. તમે જયારે સ્વપ્ન જુઓ, કોઈ કૈલાસ માનસરોવર જઈ આવો, પછી આપણને ફોટા બતાવે, પેલો વિડીયો બતાવે, એટલે આપણા મનમાં એમ હરખ થાય, હું કૈલાસ માનસરોવર જાઉં. એટલું જ નહીં, જે જઈ આવ્યા ને એને બધું પૂછી લઈએ. કેટલા રૂપિયા થયા, શું લઈ ગયા, કેટલું લઈ ગયા, કેટલા દિવસ થાય, બધી વિગત આપણે મેળવીએ. પછી આ બધી વિગત આપણા મગજમાં તાજી હોય. પછી રાત્રે સુઈ ગયા તો શું થવાનું? અહીંયા તો ક્યારે કૈલાસ માનસરોવર જઈ ઉપર વાળો જ જાણે. સ્વપ્નમાં શું કરી આવીએ આપણે? ક્યાં જઈ આવીએ? પહોંચી જઈએ ક્યાં? કૈલાસ માનસરોવર. ત્યાં પહોંચી ગયા, ત્યાં અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ જોઈ. રસ્તામાં ગયા તો થોડી ઉપર જઈએ ને પછી કોઈ વૃક્ષ ઘાસનું તણખલું દેખાય નહીં. જો પછી પેલું રાક્ષસ કલ આવ્યું, પછી જાત જાતનું જોવા મળે. એમાં પછી કાઠમંડુ જઈ આવ્યા, ભક્તિપુર જઈ આવ્યા. સ્વપ્નમાં બધું જ દેખાય. પછી ચીનમાં ગયા, પ્રચાર ચીનના લોકોને જોયા. છેવટે પેલું માનસરોવરના દર્શન થયા, દૂરથી કૈલાસ પર્વતના દર્શન થયા, ભગવાનને પ્રણામ કર્યા. જો ત્યાં ઠંડી એવી કે હાથે કડાઈ નહીં બહાર, છતાં હિંમત કરીને પછી શું કરીએ? પેલા માનસરોવરમાં શું કરીએ? ડૂબકી મારી દઈએ. આપણી ભાષા એમ કહે તો ભગવાનને ભરોસે શું કરી દેવાનું? હમણાં અમેરિકા હું ગઈ, એક ભાઈ કૈલાસ માનસરોવર જઈએ, તો એમની સાથે જે ભાઈ હતા એનું થોડું સ્વાસ્થ્ય બરાબર નહીં, અને ત્યાં 15-16 હજારની ઊંચાઈ પર હોય એટલે ઓક્સિજન ઓછો હોય, એટલે બને ને એટલું શારીરિક શ્રમ ઓછો કરવાનો, બોલવાનું ઓછું, કારણ કે પછી જેટલું બોલે ને એટલે બધી ઓક્સિજન વધારે લેવો પડે, શરીરને શ્રમ. પણ આપણે ત્યાં જઈને પાછા હરખાઈ જઈએ,
બોલવાનું ચાલુ થાય. એટલે જે ભાઈ ગઈ ને એમની સાથે બીજા એક ભાઈ ગયા, એટલા બધા આવેશમાં આવી ગયા, ભાવાવેશમાં આવી ગયા. ત્યાં જ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. જો આ એટલે હવે આ ભાઈ અમેરિકા જઈને બધાને એવું કે કૈલાસ માનસરોવર બહુ જવા જેવું નથી. જો કેમ ગમે ત્યારે ખરી પડે. શું કહેવાય? કૈલાસ માનસરોવરમાં મૃત્યુ થવું ને શ્રેષ્ઠ કહેવાય. જો આ સમજ, ભગવાનના સાનિધ્યમાં શું છે? આ શરીર છૂટી જાય. આ બીજું શું જોઈએ આપણને? ભગવાન શું કે યમ યમ ભાવમ સ્મરેન મુક્ત્વા કલેવરમ તમ તમેવ આપ. તો કૈલાસ માનસરોવરમાં મૃત્યુ થવું સારું ખરાબ? પેલા ભાઈ મગજમાં કઈ એવું ખોટવાઈ ગયું. એટલે ત્યાં પેલા હું ગઈ સત્સંગ માટે, એટલે પહેલો પ્રશ્ન મને પૂછ્યો. મેં કીધું તમે કેમ આવું પૂછો? તમારો મિત્ર જઈ આવે ને, પણ એને કહે છે કે એને આવું થયું ને, એટલે હવે એમ કહે કે ત્યાં બહુ જવા જેવું નથી. બધું આપણા મગજમાં હોય એટલે પછી સ્વપ્નમાં આપણે શું કરીએ? આ બધું જ જોઈએ. ત્યાં જે તમને માનસરોવર દેખાયું, ત્યાંનું પાણી દેખાયું, ત્યાંના માણસો દેખાયા, ત્યાંનું ઘર દેખાયું, ત્યાંનો કૈલાસ પર્વત દેખાયો, કૈલાસ પર્વત ઉત્તર બાજુ દેખાય, પછી કૈલાસ માનસરોવર, કૈલાસની આપણે શું કરીએ? પ્રદક્ષિણા એ પરિક્રમા કરીએ. નહીં આપ બેઠ પરિક્રમા કરીએ. કૈલાસ પર્વત ઉત્તર બાજુ દેખાય, દક્ષિણ બાજુ દેખાય, આ બધા દર્શન થાય આપણને. જો વિચાર, પરિક્રમા કરતી વખતે ચાલતા જઈએ, આપણે ચાલી રહ્યા છીએ, અચાનક પેલો ઠોકર વાગી પડ્યા, શું થયું? કૈલાસ માનસરોવરમાં નહીં જાગીએ. ક્યાં જાગીએ? ભાવનગર. સ્વપ્નમાં જે પણ કઈ તમે જોયું તે ખરેખર પર્વત હતો, ત્યાં ખરેખર પેલો હિમ હતો, ત્યાં ખરેખર પાણી હતું, માનસરોવર હતું, ત્યાં પેલા પ્રાણીઓ યાદ કહેવાય એમ, એ યાદ ત્યાં હતો. કઈ તો શું હતું? તમે અનુભવ કર્યો કે નહીં કર્યો? અનુભવ તો કર્યો. ત્યાં તમે સ્વકાલે સ્વપ્નવત સત્યવત ભાવથી, આ સ્વપ્નમાં ખરેખર સ્વપ્ન કાળમાં તો બધું કેવું છે? સત્ય છે. ત્યાં જયારે તમે સ્નાન કર્યું ત્યારે એવું નથી ના માનતા કે હું સ્વપ્નમાં સ્નાન કરું. તમે જયારે દર્શન કર્યા, ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, તો ખરેખર પ્રણામ કરે. તો ત્યાં અસ્તિત્વ છે, તો પર્વતનું અસ્તિત્વ છે. જો તમારું પર્વતનું જે જ્ઞાન છે એ જ જ્ઞાન શું બની ગયું? પર્વત. તમારું માનસરોવરનું જે જ્ઞાન છે એ માનસરોવર બની ગયું. તમારું યાકનું જે જ્ઞાન છે શું બની ગયું? યાક બની ગયું. તમારું રસ્તાનું જે જ્ઞાન છે એ રસ્તો બની ગયો. તમારું સૂર્યોદયનું જે જ્ઞાન છે એ સૂર્યોદય બની ગયું. તો જ્ઞાન એટલે કે ચૈતન્ય. તો સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જગત જે છે એ શું છે? ચૈતન્ય માત્ર. ચૈતન્ય જ છે, એક જ અદ્વિતીય ચૈતન્ય છે. પર્વત રૂપે, માનસરોવર રૂપે, અનેક રૂપે દેખાય રહ્યું. ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ. ચૈતન્ય માત્ર. એ જ રીતે સ્વપ્ન જેમ ચૈતન્ય માત્ર છે, એમાં સંપૂર્ણ જગત પણ શું છે? ચૈતન્ય માત્ર. એ જ આશ્રય છે. જો સમજો, બાકીના બધા શબ્દો સાપેક્ષિક છે. અહીંયા જે કઈ છે એ ચિત્ત ચૈતન્ય માત્ર છે. એ જ ચૈતન્ય પછી અનેક પ્રકારે અભિવ્યક્ત થાય. જેમ તમે એક ચૈતન્ય છે, પર્વત રૂપે, વૃક્ષ રૂપે, ગાડી રૂપે, યાગ રૂપે, મનુષ્ય રૂપે, ધરતી રૂપે અભિવ્યક્ત થાય. એમ આશ્રય તો છેવટે શું છે? એ ચૈતન્ય માત્ર. પછી એને તમે નિર્ગુણ પણ, નિરાકાર પણ આ બધું ઉમેરવાનું જ છે.
એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ કે છે ગીતા કે છેવટે કરવાનું શું છે? જ્ઞાન કોને કહેવાય? અતદ્ધર્મ નિવર્તકત્વ. જે નથી એનો આપણે શું કરી દીધો છે? ઉમેરો કરી દીધો. જે નથી એને માની લીધું આપણે, અને જે છે એને શું કરી દીધું? ભૂલી ગયા. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ખરેખર તત્વજ્ઞાન મેળવવાનું નથી. તત્વજ્ઞાન મેળવવાનું નથી, પણ શું કરવાનું? અતદ્ધર્મ નિવર્તક. જે નથી એને જે આપણે માની લીધું એ બધા અતદ્ધર્મ જે છે એને શું કરીએ? નિવૃત્તિ કરીએ. એ નિવૃત્તિની પ્રક્રિયામાં પછી આપણે સગુણ નિર્ગુણ થઈએ. પણ છેવટે તો આશ્રય તત્વ તો આ જગતનું શું છે? એક પરમાત્મા. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દ છે. ભાગવતમાં શું કહે છે? પછી તમે એને બ્રહ્મ કહો. બ્રહ્મસૂત્રમાં એને બ્રહ્મ તરીકે કીધું. ભાગવતમાં એને શ્રી કૃષ્ણ કીધા. ગીતામાં એને પરમાત્મા પુરુષોત્તમ કીધું. શબ્દ અનેક છે, પણ વસ્તુ તો શું છે? એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર છે. જો સમજ, બ્રહ્મ પણ શબ્દ જ છે. બ્રહ્મ એટલે જે વ્યાપક છે, જે અનંત છે, જે પૂર્ણ છે. ચિત્ત છે, ચિત્ત માત્ર છે. જો સમજો, ચિન્હ માત્ર છે. આ જગત શું છે? ચિન્હ માત્ર છે. આમ આ આશ્રય તત્વોની ચર્ચા છે. ભાગવતમાં શાની ચર્ચા છે? આ આશ્રય તત્વોની છે કે આ જગતનો આશ્રય એક પરમાત્મા છે, જે ચૈતન્ય માત્ર. જો આપણને આ સાંભળી નવાઈ લાગે, કે આપણને એવું જ લાગે ભાગવત એટલે શું છે? ભગવાનની અવતારની કથા અથવા ભક્તોની કથા. પણ ખરેખર ભાગવતમાં બધી ચર્ચા કે છેવટે જે પરમાત્મા તત્વ જે છે એ તત્વને જાણવાનું જ છે. અને એ તત્વને આપણે શું કહીએ? તત્વમ તત્વવિદ. આ તત્વવિદો એને અનેક પ્રકારે કહે છે. કોઈ એને પરમાત્મા કહે, કોઈ એને કૃષ્ણ કહે, કોઈ એને બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહે. જો વિચાર, છેવટે તો એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર. એ આશ્રય તત્વ જે છે મુખ્ય લક્ષણ છે. પણ એ આશ્રય તત્વને સમજવા માટે બાકીના 9 લક્ષણ છે. તો પહેલું લક્ષણ કયું છે? સર્ગ. સર્ગ એટલે સૃષ્ટિ. આ જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે? જો સમજો, ધારો કે પેલા ભૌતિક શાસ્ત્રમાં આઈન્સ્ટાઈન થઈ ગયા. મહાન વૈજ્ઞાનિક કોણ થઈ ગયા? આઈન્સ્ટાઈન. અને મહાન વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈન 2 સિદ્ધાંત આપણને આપ્યા. એ સાપેક્ષતા, એક સામાન્ય સાપેક્ષતા અને એક વિશેષ સાપેક્ષતા. અને સાપેક્ષતાને પુરવાર કરવા માટે એમણે એક સમીકરણ આપ્યું, E = mc². પણ મારે E = mc² સમજવું હોય તો સીધું સમીકરણ સમજવું તો આવડે? જ્યાં જ્ઞાન હોય ને ત્યાં વ્યક્તિ જ્યાં હોય ને ત્યાંથી શરૂ કરવું પડે. એક દાદા જોવાની તકલીફ પડે. દાદા ને કોને કીધું કે દાદા એક કામ કરો, આ આંખના ડોક્ટર ને તમે બતાવી દો. આ તમારાથી છાપું વંચાય નહીં, આ ભાગવત વાંચવાની તકલીફ પડે, અને કદાચ દાદા એ નક્કી કે સારું આંખના ડોક્ટર ને હું બતાવું. એટલે પેલા એક ડોક્ટર ને ત્યાં પહોંચી ગયા ને એટલે પછી ડોક્ટર દાદા બેસા. પછી આપણને બતાવે પેલા ચશ્મા પહેરાવે. પહેરાવીને પછી શું કરે? પેલા કાચમાં વંચા, પેલા મોટા અક્ષરો, પછી એનાથી નાના, પછી એનાથી નાના, એનાથી નાના. એટલે ડોક્ટરે પેલું મૂકે NHME બધા લખેલા અક્ષર. બેસાય.
દાદા પેલા મોટા અક્ષર વાંચો કે ભાઈ કઈ સમજાતું નથી. કે દાદા છેલ્લા અક્ષર વાંચો ઝીણા એટલે એ સમજાતું. પછી એનાથી મોટા હતા કે એ નથી. પછી એનાથી મોટા હતા કે એ નથી. આવડા મોટા છે મોટા હતા કે એ નહીં. દાદા હું દેખાવું કે નહીં? ક્યાં ભાઈ તું તો દેખાય. પેલા અક્ષર કેમ નથી કહેતો? ભાઈ મને અંગ્રેજી આવડતું જ નથી. સીધું જ કરવા દઈએ ને પછી કઈ મેળ નહીં પડે. આ સમજ. એટલે દાદા એમ કહેવાનું હતું ભાઈ અંગ્રેજી આવડતું નથી, તું ગુજરાતી અક્ષર મૂક. ગુજરાતી ખરા એ લોકો એ પેલો ચોરસ હોય ને બોક્સ ફેરવી નાખે એટલે શું આવી જાય? પણ ગુજરાતી અક્ષરો. પણ દાદા એમાં બોલતા નથી સમજાતું નથી સમજાતું. એમ આપણે જે તો પેલું EMC² કહી દે કઈ સમજ પડે ને. શરૂ ક્યાંથી કરવું પડે? આપણી જ્યાં સમજ હોય. જો આ વિચાર તો E=MC² સમજવું હોય તો શું કરવું પડે? બાળ મંદિરમાં જવું પડે, 1 થી 12 ભણવું પડે. 1 થી 12 ભણ્યા પછી શું કરવું? કોલેજમાં જઈએ, કોલેજમાં પાછું ભૌતિક શાસ્ત્ર લેવું પડે, પછી રસાયણ શાસ્ત્ર લે ખબર નહીં પડે. પછી એ BSc થયા પછી MSc થઈએ, અને MSc થયા ને ત્યારે કઈક મેળ પડે. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? આપણો E=MC જરાક મેળ પડે, બાકી કઈ સમજાય નહીં. સમજ જોયું છે? E=MC² આટલું જ સમજવાનું. પણ એ સમજવા માટે કેટલા વર્ષ જોઈએ? 2 બાળમંદિરમાં 2 વર્ષ આવે ને? 2 વર્ષ બાળમંદિર, પછી 12 વર્ષ સ્કૂલના, શાળામાં 12 વર્ષ, એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 14. પછી 3 વર્ષ BSc ના, 14 ને 3 17. પછી 2 વર્ષ MSc ના. હવે આપણે સમજવું છે કોને? એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર અહીંયા છે. બરાબર? આમ કઈક આમ શક્તિપાત કરી દો ને એટલે આમ સીધું જ આમ શું થાય? સાક્ષાત્કારથી શોર્ટકટ. શું કહેવાય? બધામાં જ આપણે શોર્ટકટ શોધીએ. સમજજો. અને એમાં આજકાલ પાછું નવું ચાલુ છે, ઇન્સ્ટન્ટ. શું કહેવાય? પેલું ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી, ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા. પેલા ઢોકળા બનાવો તો રાત્રે પેલું ઢોકળા શું કરવું પડે? ખીરું પછી એ કરવું પડે, પછી બીજે દિવસ સવારે ઢોકળા થાય. હવે તો ઢોકળામાં શું છે? એટલે ગુલાબ જાંબુ ઇન્સ્ટન્ટ. એમાં બ્રહ્મજ્ઞાન પણ શું જોઈએ આપણને? વિચાર. અપરાવિદ્યા જે ભૌતિક શાસ્ત્ર છે, રસાયણ શાસ્ત્ર છે, અપરાવિદ્યા કહેવાય. અપરાવિદ્યામાં જો 20 વર્ષ થતા હોય તો પરાવિદ્યા શું રસ્તામાં પડેલી? સમજ? એટલે ભગવાને કેવું પડે? વાસુદેવ સર્વ. હું વાસુદેવ તો આ સર્વ છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. સમહાત્મા સુદુર્લભ. પણ એને જાણવા વાળો કોણ છે? દુર્લભ નહીં, પણ શું છે? સુદુર્લભ. કેમ? મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિ યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વ. આ પરમાત્માનું તત્વ, આશ્રય તત્વ છે, નિર્ગુણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ સમજવું કેવું છે? જો વિચાર. પહેલો પ્રશ્ન તો એ છે કે પહેલા તો એને જાણવા માટેનો નિર્ણય કરવો પડે. આપણે બીજું બધું જાણવામાં રસ પડે. આ કોણ છે, ક્યાંથી આવે, કેમ આવે, શું કામ આવે, તમારી ઉંમર કેટલી, તમે કેટલું ભણ, આ બધામાં આપણને રસ પડે. એટલે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકે પુરુષ. વ્યવસાયાત્મિકા નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. એ નિશ્ચય થવો જોઈએ કે એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય સિવાય મારે બીજું કઈ ખપે જ નહીં. આ પણ બધું જ ખપી જાય. જો સમજ. નિશ્ચય કરો. ભગવાન કહે છે કે હજારોમાં કોક આવો નિશ્ચય કરો.
યતતે એટલે પ્રયત્ન કરે એટલે કે એ નિશ્ચય કરે, સંકલ્પ કરે. સંકલ્પ કર્યા પછી પણ એ પ્રયત્ન કરવા વાળા કેટલા? જો વિચાર, સંકલ્પ કરવો, નિશ્ચય કરવો એક વસ્તુ, પણ નિશ્ચય કર્યા પછી એને અનુરૂપ પ્રયત્ન કરવો શું છે? બીજી વસ્તુ છે. અને પ્રયત્ન કરવામાં અનેક પ્રકારના વિઘ્ન આવવાના જ છે. શ્રેયમ શું? બહુ વિઘ્નાની. શ્રેય માર્ગ પર ચાલીએ એટલે વિઘ્ન આવવાના જ. બધા વિઘ્નને પાર કરવા જ પડે. નરસિંહ મહેતા હોય કે મીરાબાઈ હોય કે તુકારામ હોય, જા સમજ, કે સંત જ્ઞાનેશ્વર હોય, બધાને શું થયું? અનેક પ્રકારના વિઘ્નો આવે જ છે. માં આનંદમયનું જીવન તમે જો ને, આપણે મુશ્કેલી આપણે શું છે કે મહાત્મા તરીકેનું જીવન આપણે જોઈએ, પણ મહાત્મા બન્યા એ પહેલાનું જીવન વાંચીએ ને તો ખબર પડે માં આનંદમયનું જીવન કેવું હતું. એમને ખાવાને ફાંફા આવે, એમની સાસુ એમને ખાવાનું આપતી નથી, આખો દિવસ ઘરનું કામ કરાવે, વાસણો સાફ કરવાના, બધું કામ, અને ઉપરથી ખખડામણી તો ચાલુ જ હોય. નિશ્ચય તો શું છે? એ પરમાત્મા જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. એનાથી ઓછું જરા પણ શું છે આપણે સમાધાન કરવા તૈયાર છે. જો એટલે મુશ્કેલી આ નિશ્ચયમાં જ છે. આપણો નિશ્ચય જ ઢીલો પડે. એટલે કોણ રામદેવ બાબા આવે ને એટલે આખું ભાવનગર શું થઈ જાય? યોગમય થઈ જાય. શું થાય? યોગમય. બધા આખું ભાવનગર 4 વાગે ઉઠી જાય. બધા 4 વાગે ઉઠીને શું કરે? જેને પાસ મળ્યો, જેને ટિકિટ મળી ને બધા ત્યાં જાય મેદાનમાં. અને બાકીના બધા પેલા લોકલ ચેનલ વાળો કૃપા કરતો જ હોય. એટલે બધા ટીવી ની સામે શું થઈ જાય? મારી પાસે કમ તો ગોઠવાઈ જાય. શું કહેવાય? બધા ટીવી ની સામે ગોઠવાઈ ગયા. પણ એ બધા પ્રાણાયામ. અમારે એક બેન છે, હવે તો પેલી આસ્થા કે સંસ્કાર તો રોજ સવારે 5:30 વાગે આવતું જાય, ગમે તે શહેરમાં હોય. રામદેવ બાબા એકાદ ચેનલ પર આવે છે ને, રોજ સવારે 5:30 ગમે તે શહેર પર હોય, ગમે તે શહેરમાં હોય, એ શું કરે? પેલું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય. એટલે અમારે એક બેન છે, સત્સંગી છે, એ સવારના પોરમાં 5:30 વાગે ને પેલી નોટ ને પેન લઈને બેસી જાય, અને જેટલું કે બધું લખે. એક દિવસ ભિક્ષા માટે મને બોલાય, એટલે મને કીધું રામદેવ બાબા વાત કરો. આ લખવા માટે છે, કરવા માટે છે? પ્રાણાયામ લખવા માટે નથી. એ નોંધ કરીને એ નોટમાં જ રહે, પછી જીવનમાં આવે નહીં. આ સમજ. પણ જ્યાં રામદેવ બાબા ગયા ને, જૈસે છે, એનો શું છે? રામદેવ બાબા અને આયોજક બરાબર સાંભળો, એ લોકોનો જે નિશ્ચય છે ને એનો પ્રભાવ તમારા પર છે. એટલે એ લોકોના નિશ્ચયથી તમે આ બધું કરો. જે એ નિશ્ચયની સમાપ્તિ થઈ ગઈ એટલે તમારો નિશ્ચય શું થાય? એટલે સાયકોલોજીની ભાષામાં ગ્રુપ સાયકોલોજી. પેલા બધા ભેગા મળીને કરીએ ને તો કરીએ, પણ આપણે એકલા પડીએ એટલે શું થાય? ભેગા મળીને ભજન કીર્તન કરવાનું હોય ને તો થાય, પણ એકલા ભજન કીર્તન કરવાનું હોય તો વાંધો નહીં આવે. તો ભગવાન તો સમજે જ, એક દાડો નહીં કરે. ભગવાન બધું જ સમજે. નિશ્ચય એ આશ્રય તત્વ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય. ભાગવત કહે છે કે છેવટે એ પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણવું એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ જગતનું અધિષ્ઠાન છે એટલું જ નહીં, જગતનો આશ્રય છે એટલું જ નહીં. એને જાણવું અને પ્રાપ્ત કરવું એ મનુષ્ય જીવનનો પુરુષાર્થ છે. એટલે આશ્રય તત્વમાં એ પુરુષાર્થ પણ બતાવો કે મનુષ્ય જાણવાની શું જરૂર છે, શાના માટે? એ પરમાત્માને સમજવા. પણ સીધી સમજ આવે ને,
અને શું કરવામાં આવે? આ 9 લક્ષણ દ્વારા એ આશ્રય તત્વોને સમજાવવામાં આવે. જો આ સમજો. સર્ગ એટલે સૃષ્ટિ. તો કે પરમાત્માએ આ જગતનું સર્જન કેવી રીતે કર્યું? જો વિચાર, જગતનું સર્જન કર્યું તો નિમિત્ત કોણ છે? ઉપાદાન કોણ છે? એનો ક્રમ શું છે? એનું પ્રયોજન શું છે? સર્ગ એટલે સૃષ્ટિ. તો સૃષ્ટિનું પ્રયોજન શું છે? સૃષ્ટિનો ક્રમ શું છે? સૃષ્ટિનું નિમિત્ત શું છે? સૃષ્ટિનો ઉપાદાન શું છે? એટલું જ નહીં, આ સૃષ્ટિનો આશ્રય કોણ છે? આ 5 વસ્તુ આવે સ્વર્ગમાં. આમ એ સૃષ્ટિની ચર્ચા છે, પણ સૃષ્ટિનું નિમિત્ત પણ એક પરમાત્મા છે, સૃષ્ટિનું ઉપાદાન પણ એક પરમાત્મા, સૃષ્ટિનો આશ્રય પણ એક પરમાત્મા. સૃષ્ટિનું પ્રયોજન શું છે? પરમાત્માની એવી ઈચ્છા છે કે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને એ જીવ મારી પાસે આવે. પણ આપણે એનાથી દૂર જ રહીએ. તકલીફ આપણી આ છે. સૃષ્ટિની પ્રક્રિયા દ્વારા પણ એ પરમાત્માને આપણે કેમ સમજીએ, એ પરમાત્મા તત્વને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. પછી બીજું લક્ષણ છે વિસર્ગ. વિસર્ગ એટલે વિવિધ સર્ગ. પરમાત્મામાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ ને બ્રહ્માજી આ જગતનું સર્જન કર્યું, એ સૃષ્ટિ છે, સર્ગ છે. પણ એ સૃષ્ટિ માટે શું છે? વિસર્ગ એટલે કે વિવિધતા છે. અનેક લોક છે, અનેક યોનિઓ છે, અનેક ભોગ છે, નામ છે, રૂપ છે. આ બધાની ચર્ચા જે કરવામાં આવે ને શું કહેવાય? વિસર્ગ. લોક છે, યોનિ છે, કર્મ છે, ભોગ છે, વિષયો છે. તો કેવી રીતે એ સૃષ્ટિ થઈ? એમાં આ કેવી રીતે બધું? જો આ ઘર બાંધીએ ને, આ દ્રષ્ટાંત સમજી, ઘર બાંધીએ ને એને સર્ગ કહેવાય. ઘર બાંધીએ એને સર્ગ કહેવાય. 4 દિવાલ ઉભી કરી આપે અને 5 રૂમ બનાવે એને સર્ગ કહેવાય. તો પછી એટલું એક ચાલી જાય. પછી એમાં લિવિંગ રૂમ કયો છે, એમાં સુવાનો રૂમ કયો છે, રસોડું ક્યાં છે, રસોડામાં પ્લેટફોર્મ ક્યાં છે, રસોડામાં વાસણ ક્યાં મૂકવાના, પછી રસોડાનું સ્ટોર રૂમ ક્યાં છે, લિવિંગ રૂમમાં સોફા ક્યાં મૂકવાના, ટીવી ક્યાં મૂકવાનું, બાથરૂમ ક્યાં છે, બાથરૂમમાં સાબુ ક્યાં મૂકવાનું, આ બધું શું આવે? એની વિગત આવે. આ ઘણી વાર એવું થાય, આપણે કોઈકને ત્યાં જઈએ ને, બાથરૂમ હોય ફર્સ્ટ ક્લાસ, પણ સાબુ મૂકવાની જગ્યા જ નહીં હોય, કે કપડા ટીંગાડવાની જગ્યા જ નહીં હોય, તો કપડા મૂકવા ક્યાં? બધી જ વસ્તુની જરૂર પડે. એટલે જો વિગત જે છે, ડિટેલ્સ કહેવાય. સોફો ક્યાં મૂકવાનો, ખાટલો ક્યાં મૂકવાનો, કબાટ ક્યાં મૂકવાનો, રસોડું ક્યાં, પાણી ક્યાં, આને બધા શું કહેવાય? વિસર્ગ. સર્ગ અને વિસર્ગ. પણ કે આ બધી વસ્તુ ઉત્પન્ન કરી તેને સ્થાનની જરૂર પડે. આ બધું ઉત્પન્ન થયું, સર્ગ છે અને વિસર્ગ છે. આ જીવ માટે ભગવાને આ સૃષ્ટિ કરી, પછી એમાં વિવિધતા પણ મૂકી. અનેક યોનિઓ છે, પણ કે એને સ્થાનની જરૂર પડે. એટલે કે કેટલા લોક છે, જ્યાં સમય જીવ અને શિવ તો આપ ઈચ્છાએ થયા, રચી પરપંચ 14 લોક. તો કે આ વિવિધ લોક કેટલા છે, એ લોકની મર્યાદા શું છે, એ લોકની વિશેષતા શું છે? સ્વર્ગલોકની રચના કરી ભગવાન, પણ સ્વર્ગલોકની મર્યાદા છે. તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. આ સ્વર્ગ સારું છે, કેમ? ન તત્ર જરયા વિભેતિ.
ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गाभिः नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय वत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गर्भापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोरधुरसुधया रमणं प्रादिशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कार्यस्तत्प्रहवणादिषु कर्मविभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्नानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चाराणुरेषज नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इष्टं मा कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભાગવત પુરાણ તો શબ્દ આપણે સાંભળીએ એટલે મનમાં એવો વિચાર આવે કે આ બહુ મોટું છે. આ પુરાણ શું છે? 18,000 શ્લોક. એટલું જ નહીં, અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ, અનેક પ્રકારની કથાઓ. એટલે આપણને એવું લાગે એના કરતા ભગવદ્ ગીતા આપણી સારી, કેમ 700 શ્લોક. એટલું જ નહીં,
દરેક અધ્યાયનું પેલું એક નામ, આ કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય એટલે કર્મયોગ, એટલે કે એમાં કર્મની ચર્ચા. ચોથો અધ્યાય એટલે જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ, જ્ઞાન દ્વારા કર્મનો કેમ સંન્યાસ કરો. પાંચમો અધ્યાય એટલે સંન્યાસ યોગ, સંન્યાસ કોને કહેવાય. છઠ્ઠો અધ્યાય એટલે ધ્યાન યોગ. એટલે આપણને શું લાગે આ ભગવદ ગીતા સરળ, આ ભાગવત પુરાણ કેવું છે, બહુ મોટું છે. એમાં કેટલા શ્લોક? 18,000 શ્લોક. પરંતુ એમાં પણ વિષયો છે. જયારે પુરાણ એવું કહેવામાં આવે એટલે પુરાણના 10 લક્ષણો. આપણે એમ ગીતામાં 18 અધ્યાય કહીએ ને, ભાગવતના 12 સ્કંદ છે, પણ એમાં જે ચર્ચા કરવામાં આવી એ વિષયો કેટલા છે? 10 છે, અને 10 લક્ષણ કહેવામાં. ભાગવતના 10 લક્ષણ. કોઈ પણ પુરાણ હોય એમાં 10 હોવા જોઈએ તો જ એને પુરાણ કહેવાય, પુરાણનું લક્ષણ કહેવાય. તો પહેલી ચર્ચા જે સમજ, પહેલું જે લક્ષણ છે એને સર્ગ કહેવામાં, બીજું વિસર્ગ, ત્રીજું સ્થાન, ચોથું પોષણ. સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ. પછી મન્વંતર. આ પછી એક એક સમજીશું આપણે. પછી શું આવે? મન્વંતર. એ મન્વંતર પહેલા પાંચમું ઉતિ આવે. ઉતિ, ઉતિ એટલે કર્મની વાસના. ઉતિની કર્મની વાસનાની ચર્ચા. મન્વંતર કેટલા મનુઓ થઈ ગયા, કાળની ચર્ચા, એને મન્વંતર. પછી એમાં વંશની કથાઓ આવે. બ્રહ્માજીથી માંડીને મનુ ને મનુથી એની વંશ કથા, આપણું મન્વંતર કહેવાય. પછી આવે ઈશાનું કથા. ઈશાનું કથા એટલે કે ઈશ્વરના જે લીલાઓ થઈ ગઈ, ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનો જે આખ્યાન છે એને શું કહેવાય? ઈશાનું કથા. પછી આ જગતની સૃષ્ટિ, સર્ગ, વિસર્ગ એટલે વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિ. તો કે એનો પ્રલય કેવી રીતે થાય? એટલે નિરોધ કહેવામાં. એને શું કહેવામાં આવે? નિરોધ. આ સૃષ્ટિ થવી અને પછી પ્રલય થવો, આ સ્વાભાવિક રીતે થતું જ રહે. તો કે આ સૃષ્ટિ અને પ્રલય, આ ચક્કરમાંથી છૂટવાનો કઈ ઉપાય ખરો કે નહીં? એને મુક્તિ કહેવામાં આવે. નવમું લક્ષણ શું થાય? મુક્તિ. સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, ઉતિ, મન્વંતર, ઈશાનું કથા, નિરોધ, નિરોધ અને પ્રલય, અને મુક્તિ. ત્યાં સંસાર ચક્રમાંથી મુક્તિ કેમ થાય? આ જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે? અને આ 9 જે લક્ષણો છે ત્યાં સમજ. જે રીતે આપણે પાતંજલિ યોગ કહીએ ને, એમાં અષ્ટાંગ યોગ એવું કહીએ. 8 અંગ કહીએ: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો ખરેખર 8મું જે સમાધિ જે છે એ અંગ નથી, એ અંગી છે. 8મું જે અંગ જેને આપણે કહીએ ખરેખર શું છે? અંગી સમાધિ છે. એ અંગી સમાધિની પ્રાપ્તિ માટે જે 7 અંગ બતાવવામાં સમજ. એ જ રીતે આ 9 લક્ષણો જે પુરાણમાં છે, એ 9 લક્ષણો શાના માટે છે? તો કે આ 10મું લક્ષણ આશ્રય માટે છે. એ મુખ્ય છે. પ્રધાન લક્ષણ પુરાણનું કયું છે? આશ્રય. આશ્રય એટલે કે આ સંપૂર્ણ જગતનું અધિષ્ઠાન શું છે? સૃષ્ટિ કહીએ, સ્થિતિ કહીએ, સ્થાન કહીએ, મન્વંતર, આ બધું કહીએ, પણ આ બધાનો આશ્રય તો કોઈ હોવો જોઈએ. એ આશ્રય કોણ છે? એનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? એનું અધિષ્ઠાન સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે? એનું અધિષ્ઠાન જળ છે કે ચેતન છે? આમ આ આશ્રય તત્વની છે. આશ્રય તત્વ એ મુખ્ય વિષય છે ભાગવત. આ સમજો. સૃષ્ટિની ચર્ચા હોય કે પ્રલયની ચર્ચા હોય, પણ છેવટે એ બધી વસ્તુ આપણને કઈ તરફ લઈ જવા માટે છે? આ આશ્રય તત્વ તરફ.
જે ધ્યાન કહીએ, ધારણા કહીએ, આસન કહીએ, પણ આ બધાનું છેવટે હેતુ તો શું છે? સમાધિ. યમ નિયમ પણ સમાધિ માટે જ છે, આસન પ્રાણાયામ પણ સમાધિ માટે. જો સમજો, આજકાલ જે પ્રકારે પાતંજલિ યોગ બતાવવામાં આવે એનું પ્રયોજન સમાધિ નથી. એનું પ્રયોજન તો મારું 10 કિલો વજન કેમ ઉતરે, મારું કોલેસ્ટ્રોલ કેમ ઘટે, હું હલતો ચાલતો કેમ રહું, એનો શું થયું? યોગનું પ્રયોજન શું થઈ ગયું? સ્થૂળ શરીરની સ્વસ્થતા. એટલું જ નહીં, સંપૂર્ણ યોગને આપણે બેમાં જ ફેરવી નાખ્યો, આસન અને પ્રાણાયામ. યમ કોને કહેવાય, નિયમ કોને કહેવાય, બધું છાપરે ચડાવી દેવાનું. બધું શું કરો? ચાલો વિચાર, આ બધાનું લક્ષ્ય છેવટે સમાધિ છે. ધ્યાન પણ નથી. જો આ ધ્યાન વાળા છે, ધ્યાનમાં જ અટકી પડે. ધ્યાન કેમ કરવું, પ્રાણાયામ કેમ કરવા? ધ્યાન તો સાધન છે, સાધ્ય નથી. સાધ્ય તો સમાધિ છે. ધ્યાન લાગ્યા પછી એ ધ્યાનમાં આપણે સમાધિમાં જઈએ. દૃગ્દૃશ્ય વેદ ભણ્યા હોય તેમાં છે સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ, દ્રષ્ટાનુવિદ્ધ સમાધિ, શબ્દાનુવિદ્ધ, આ સમાધિ. પરોક્ષાનુભૂતિમાં પણ એક ચર્ચા. સમાધિ એટલે પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં જોઈએ તો સમાધિની વ્યાખ્યા શું આપી? દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાન. આજે દ્રષ્ટા છે એ દ્રષ્ટા અંતિમ નથી. એ દ્રષ્ટાનું પણ જે સ્વરૂપ છે એમાં આપણી સ્થિતિ થઈ જાય, એને સમાધિ કહે. વેદાંત એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કે. જો વિચારી કોઈ ફરક નથી. સ્થિતા પ્રતિષ્ઠિતા અહમ પરમ બ્રહ્મ ઇતિ પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ અસ્ય ઇતિ સ્થિત પ્રજ્ઞા. શંકરાચાર્યજી વ્યાખ્યા શું કરે? જેની બુદ્ધિ હું પરબ્રહ્મ છું એમાં સ્થિત થઈ ગઈ. એ દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ છે. તો સમાધિ એ લક્ષ્ય છે. એ જ રીતે પુરાણમાં પણ લક્ષ્ય શું છે? આશ્રય છે. સંપૂર્ણ જગત આપણે અનુભવ કરી રહ્યા, એનો આશ્રય કોણ છે? કોને આશ્રિત છે? એ સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે? જો બરાબર સમજો કે આ જગત સગુણ છે. જો સમજો, આ જગત કેવું છે? સગુણ છે. એટલે સગુણ નું અધિષ્ઠાન સગુણ હોઈ શકે? એક ગુણ નું અધિષ્ઠાન બીજો ગુણ હોઈ શકે? નહીં હોય શકે. કારણ કે બે ગુણ કેવા છે? એકબીજાથી અલગ છે. તો ગુણ નું અધિષ્ઠાન નહીં હોય શકે. તો કે ગુણ નું અધિષ્ઠાન નિર્ગુણ છે? આ ભાગવતમાં બધી ચર્ચા છે, સમજ કે ગુણ છે એનો અધિષ્ઠાન સગુણ નિર્ગુણ હોઈ શકે? ધારો કે ઘોડો આપણે લઈએ, જો દ્રષ્ટાંત જો, ધારો કે ઘોડો છે. જો બહુ મજાની વસ્તુ, અને તર્ક કહેવાય. ઘોડો જે છે એ સગુણ છે. કે આ ઘોડો જેવું જયારે તમે કહો તો ઘોડો કોને કહેવાય? એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો. આ આકારને ઘોડો કહેવાય? આ માટીને ઘોડો કહેવાય? ઘોડો શબ્દ જયારે આપણે વાપરીએ
તો શબ્દ વાપરે તો શબ્દનો પછી અર્થ હોવો જોઈએ. પદ છે શબ્દ, તેનો પદાર્થ હોવો જોઈએ. હું એમ કહું આ વોઇસ રેકોર્ડર, તો વોઇસ રેકોર્ડર શબ્દ છે અને એને માટે આપણે પદાર્થ કીધો આ વોઇસ રેકોર્ડર. જો સમજો ખરેખર આ વોઇસ રેકોર્ડર એમ જયારે વાપરીએ આપણે શબ્દ અને રૂપ ત્યાં જોવા જઈએ, ઘડો એમ શબ્દ મેં વાપર્યો, પછી ઘડાનો પેલો ઘડો શબ્દ ને અનુરૂપ રૂપ શોધવા જઈએ આપણે તો ત્યાં ઘડો મળે ખરો? ઘોડો શોધવા જઈએ શું મળે? ઘડો સગુણ છે એમ તમે કીધું, પણ એ સગુણ ને શોધવા જઈએ મળે? એ સગુણ નો આશ્રય નિર્ગુણ એવું કહીએ તો કે નિર્ગુણ શોધવા જઈએ તો મળે? આ બધા શબ્દો જે છે, ભાવ કહીએ, અભાવ કહીએ, સગુણ કહીએ, નિર્ગુણ કહીએ, સાકાર કહીએ, નિરાકાર કહીએ, આ બધા શબ્દો જે શબ્દો છેવટે કેવા છે? સાપેક્ષિક છે. શબ્દો કેવા છે? સાપેક્ષ. સગુણ એમ કહીએ ને એટલા માટે પેલું નિર્ગુણ એવું કહેવા પડે. સાકાર એમ કીધું એટલે પછી આપણે શું કહેવું પડે? નિરાકાર. એનો અર્થ શું થયો? આ આશ્રયમાં 3 વસ્તુ હોય, એક અધિષ્ઠાન હોય, નિરપેક્ષ હોય અને સાક્ષી. જો સમજો આશ્રયના 3 ગુણ હોય, અધિષ્ઠાન, સાક્ષી અને નિરપેક્ષ. પણ 3 શબ્દ જે છે ને સ્વયં પાછા સાપેક્ષ થઈ જાય. અધ્યારોપની દ્રષ્ટિએ અધિષ્ઠાન કેવું પડે, સાક્ષ્યની દ્રષ્ટિએ સાક્ષી કેવું પડે અને સાપેક્ષની દ્રષ્ટિએ શું કેવું પડે? નિરપેક્ષ. એટલે ભાગવતમાં ચર્ચા કે અધિષ્ઠાન તમે જેને કહો, કે સાક્ષી તમે જેને કહો, કે પછી શું કહો? નિરપેક્ષ. આ બધા શબ્દો છેવટે સાપેક્ષિક છે. વસ્તુ તો શું છે કે વસ્તુ એક ચિહ્ન માત્ર, વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્મા.